السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو دی انسائڈ اسکوپ. بہت خوش آمدید. ہمارا پہلا ایپیسوڈ ماشاءاللہ سے آج انشاءاللہ آنر جا رہا ہے. میں پہلے اپنا اور ہمارے شو کا تھوڑا بہت تعارف کروا دوں. مائی نیم از مشل خان, میں آپ کی ہوسٹ ہوں. یہ ایک ایسا شو ہے جہاں ہم بات کرتے ہیں اباؤٹ اکنامکس, بزنس, اسٹاک مارکیٹ کی نیوز اور آپ کیسے بینیفٹ کر سکتے ہیں اس ساری انفارمیشن سے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. بیفور اسٹارٹنگ میں صرف ایک چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ ہم جو بھی ڈسکس کر رہے ہیں اٹ از فار دا پرپز آف اویئرنیس. نہ ہم بائی کالز دیتے ہیں نہ ہم سیل کالز دیتے ہیں. دس از ناٹ فائنینشیل ایڈوائس. تو شروع کرتے ہیں. ہمارا ٹیکنیکل ٹرم آف دا ڈے ہے فپی لپی. فپی لپی ریفرز ٹو آپ کی فارن انویسٹمنٹ اور لوکل انویسٹمنٹ پاکستان میں ایکویٹیز اور اسٹاکس میں. تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ کی فپی لپی کی چارٹ. یہ ایک ڈیٹا رپورٹ ہے جو پرووائڈ کی جاتی ہے نیشنل کلیئرنگ سے, جس سے نظر آتا ہے کہ بائنگ اور سیلنگ کیا چل رہی ہے ہماری اسٹاک مارکیٹ میں. بہت اچھی انسائٹ ہے فپی لپی کا. اب اگر ہم دیکھیں تو فارنرز فرائیڈے کو انہوں نے سیلنگ کی ہے 0.6 ملین USD ورتھ آف اسٹاکس کو. لوکل سائڈ پہ بروکرز آپ کے نیٹ بائرس تھے ود نیٹ بائنگ آف 2.2 ملین USD اور انڈیویجولز اور ریٹیلز ور نیٹ سیلرز. آپ کی اگر ویکلی میں آپ دیکھیں تو فارن کارپوریٹس آپ کے نیٹ سیلرز تھے اور اوورسی پاکستانیز آپ کے نیٹ بائرس تھے. ہمارے سب سے بڑے بائرز آف کورس آر فیوریٹس میوچل فنڈ, جنہوں نے $170 ملین ورتھ آف اسٹاکس اس فسکل سال میں خریدے ہیں. تو ہماری کرنٹ مارکیٹ میں جو چل رہا ہے اگر ہم دیکھ سکتے ہیں, اف آئی کوڈ ہیو دا کرنٹ مارکیٹ چارٹ, ہم کرنٹلی ہماری جو ریزسٹنس زون بیٹھی ہوئی ہے اٹ از ایٹ 117,000 پوائنٹس. ہمارا ہائی تھا جو ہم نے ہٹ کیا تھا ڈیورنگ دی منتھ آف ڈسمبر واز اے 118,000 پوائنٹس پہ ہماری بہت اسٹرانگ ریزسٹنس تھی. ابھی بھی اگر ہم مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو آج وی ہیڈ اے اسٹرانگ اوپننگ فار دا مارکیٹ. پچھلا ہفتہ وینٹ ویل از ویل. ریزسٹنس بار ڈاؤن ٹو 113,000 پوائنٹس. تو اسینشلی اگر ہم چارٹ کو نوٹس کریں تو اس کو کہتے ہیں رینج باؤنڈ ہونا, رائٹ. تو جب آپ رینج باؤنڈ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ریزسٹنس اور سپورٹ زونز بہت اسٹرانگ بن جاتی ہیں. سپورٹ زونز وہ ایریاز ہوتے ہیں جہاں سے آپ کی مارکیٹ اٹھ جاتی ہے. ریزسٹنس وہ ایریا ہوتا ہے جہاں سے آپ کی مارکیٹ ہیز اے ٹینڈنسی ٹو کم ڈاؤن ورڈ. تو اسینشلی اگر ہم انفلیشن کی بات کرتے ہیں ان ادر نیوز, رائٹ, انفلیشن کی چارٹ کین آئی ہیو دیٹ. تو انفلیشن از لائکلی ٹو ہٹ 2.7% ایئر آن ایئر جنوری 2025 میں. دس از گوئنگ ٹو بی 9 سال میں دا لوئسٹ. دیٹ از امیزنگ نیوز ہماری اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے, بیکاز انفلیشن اسینشلی ہماری ہوتی ہے مہنگائی. تو سینٹرل ڈائریکٹریٹ نیشنل سیونگس نے اپنا پروفٹ ڈکریز کیا ہے امنگسٹ اٹس سیونگ اسکیمس. اسٹیٹ بینک آف پاکستان 27 جنوری کو انہوں نے انٹرسٹ ریٹ شرح سود جو ہوتا ہے کٹ کیا تھا بائی 100 بیسس پوائنٹس 1%, برنگ اٹ ٹو 12%. پہلے 13% پہ تھا. یہ 10واں کنزیکٹو ریٹ کٹ ہے جون 2024 سے. ہزار بیسس پوائنٹس ہمارے ہیو کم ڈاؤن since June 2024. This is great news. تو انٹرسٹ ریٹس ہوتے کیا ہیں؟ انٹرسٹ ریٹس اسینشلی آپ کی کاسٹ آف بوروئنگ ہوتی ہے, اور ایز وی لائک ٹو کال اٹ دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. ڈکریز ان انٹرسٹ ریٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے. لارج سمز آف منی آر ٹیکن آؤٹ بینک سے, رائٹ, اور انویسٹ کیے جاتے ہیں واپس ان ٹو دی اکانومی. یہ اس لیے بینیفیشل ہوتا ہے ٹو دی انٹائر اکانومی اور پاپولیشن کیونکہ آپ کے جابس انکریز ہوتے ہیں, GDP گروتھ ہوتی ہے, اینڈ ایکچولی کریڈٹ گوز ٹو ہماری کرنٹ گورنمنٹ فار امپلیمنٹنگ پالیسیز اینڈ اسٹرکچرل ریفارمز, جس کی وجہ سے انفلیشن, مہنگائی آپ کی نیچے آئی ہے. اور باقی بھی ہمارے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں پاکستان پہ ابھی فی الحال کے لیے وی آر ان اے گریٹ پوزیشن. آر میکرو اکنامک انڈیکیٹرز آر شوئنگ دیٹ وی آر ان اے گریٹ پلیس اکنامکلی. In other news, IMF کا جو ریویو ہے, تو IMF کی ٹیم از ایکسپیکٹڈ ٹو وزٹ پاکستان مڈ فیبروری میں. اس کا یہ ریزن ہے کہ انہوں نے اسیس کرنا ہے پاکستان کی پرفارمنس کو. ایک ریویو اسکیجولڈ ہے فار مارچ 15, 2025, اور اگلے ٹرانچ کا جو ریلیز ہے جو $1 بلین کا ہوگا, اسے کچھ کرائٹیریاز ہیں جو IMF نے ہمیں دیے ہیں which we have to meet in order to get that amount. IMF نے 7 quantitative performance criterias دیے ہیں which are shown
which are not currently available, but ہمارے analysts جو کہہ رہے ہیں, they say that out of 7 total ہماری وہ جو compliances ہیں, we are meeting most of them. So this is positive for پاکستان کی economy اور ہماری stock market کے لیے, کیونکہ آپ کا investor کا confidence بڑھتا ہے ان چیزوں سے, right? These are all great indications آپ کی economy کے لیے. In other news, سم تھنگ جو مجھے بہت پسند ہے, آئی پی اوز. آئی پی اوز ہوتے ہیں انیشیل پبلک آفرنگس, جب ایک پرائیویٹ کمپنی پبلک ہو جاتی ہے اور پبلک بائنگ اور سیلنگ کر سکتی ہے تھرو دا اسٹاک مارکیٹ. اچھا, تو اس کا فائدہ کیا ہے ایک عام پاکستانی کے لیے؟ اٹ از کہ جب نئی کمپنی پبلک ہوتی ہے تو آپ اپنا ایکسپوجر الگ الگ ایسٹ کلاسز میں امپروو کر رہے ہوتے ہیں. ریسنٹ ڈیٹا یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ آئی پی اوز یوزلی پرفارم ویل, اور جو لوگ پارٹیک کرتے ہیں آئی پی اوز میں, دے میک گڈ. اسینشلی آپ کی جو پہلی دفعہ وین یو آر آفرڈ ان آئی پی او, رائٹ, وہ جو آپ کو پرائز ملتی ہے اس کے بعد واپس سے نہیں ملتی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آئی پی او میں بھی ٹیک پارٹ کریں تو آپ ایک ایس سی سی پی رجسٹرڈ بروکر کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں. ان ادر نیوز, so essentially if we talk about just investment as a whole, right, if we talk about investment as a whole, تو the reason جو میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ investment is so important, right, is کہ اب آپ فرض کریں whether آپ کی سیلری 20,000 روپے ہے یا آپ کی سیلری ہے 20 لاکھ روپے, it doesn't matter. آپ کے جو ملک کے کنڈیشنز ہوتے ہیں, اسپیشلی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال 2023 میں ہماری اتنی ایکسٹریم انفلیشن تھی, کرائمز بڑھ گئے تھے, بہت ساری چیزیں ہو گئی تھیں. when this happens, یہ آپ یوزولی پرڈکٹ نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں which are not accounted for, right, they happen ایک دم سے, حالات خراب ہو جاتے ہیں. when these things happen, it is extremely important کہ آپ کے پاس ایک بیک اپ پلان ہو. آپ کا بیک اپ پلان ہوتے ہیں آپ کے انویسٹمنٹس, رائٹ. آپ کے انویسٹمنٹس اس ٹائم پہ آپ کو کام آتی ہیں. فار ایگزامپل ہم لے لیں کووڈ کا ایگزامپل. کووڈ ایک دم سے ہٹ ہوا, none of us were expecting it, and اتنے لوگ تھے who suffered so much of a financial loss during that time. اگر میں بات کروں کہ, and again these are not buy or sell calls, تو انویسٹمنٹ اگر ہم کرتے ہیں, رائٹ, تو آپ KSE 100 کا انڈیکس جب دیکھتے ہیں تو یو لک اٹ بیک when it started 2002 جب لسٹنگ ہوئی تھی انیشلی, رائٹ, تو آپ جب زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں یو سی سو مچ اکنامک ایکٹیویٹی, اور وہ ایک گراف آپ کا ایکسپونینشیل ہے. بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ وائی از اٹ دیٹ آپ یو ایس کے اسٹاک مارکیٹ پہ فوکس نہیں کرتی. آپ کے جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں, رائٹ, ہماری لائک اے ڈیولپنگ کنٹری. سو دی انٹائر تھنگ آف اے ڈیولپنگ کنٹری از کہ آپ کا جو پی ای ریشیو ہوتا ہے جس پہ آپ کے اسٹاکس آر بینگ ایکسچینج, رائٹ, تو the PE ratio is so low کہ آپ کو essentially بہت ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ مل رہی ہوتی ہیں یہ شیئرز. اینڈ آف کورس ان دا لانگ رن دیٹ PE ratio is going to improve, it is going to go up. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اکنامک اینالسٹ, مسٹر شیردل اسماعیل. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us. Welcome. Thank you so much for having me today. How is the market going this morning, Sheirdil? Ji, alhamdulillah, market is 500 points minus right now, اور market technically آپ نے جس طرح بولا کہ IMF کی team is expected to come visit us, اور اسی وجہ سے market is looking for a trigger. ابھی market range bound ہوئی بھی جس طرح آپ نے بولا پہلے, اور ابھی 500 points minus ہے, اور market میں investors are anticipating a positive or a negative trigger جس کے اوپر وہ بیچے. تو for now the market is in a consolidation phase. A consolidation phase is technically a phase where buyers and sellers are both strong and are both fighting against each other, اور وہ ایک دوسروں سے لڑ رہے ہیں کہ کوئی بندہ بائی کر رہا ہے, کوئی بندہ سیل کر رہا ہے, اور مارکیٹ پھر ایک رینج پہ ٹریڈ کر رہی ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں والیوم وائز تو آج بینک آف پنجاب میں سب سے زیادہ والیوم ہے, اینڈ بینک آف پنجاب از اپ اراؤنڈ 1% ٹوڈے, فالوڈ بائی WTL اینڈ STPL جو آج اپر کیپ پہ ہے. اور ہم دیکھیں مارکیٹ جو ہے it's in a bull run most definitely. But for now 118,000 کی اس کی ریزسٹنس ہے, بٹ وہ ریزسٹنس توڑنے کے لیے مارکیٹ کو ایک کافی بڑا بلش وہ چاہیے, بلش پوائنٹ چاہیے, اور وہ بلش جو آئے گی وہ either IMF کی صورت پہ آئے گی یا حکومت کی کوئی نئی ریفارم, یا حکومت کا کوئی حکومت نے کوئی نئی پالیسی لگائی جس کے اوپر یہ چیزیں آئیں گی تو ہمارا مارکیٹ اس کو کراس کرے گی انشاءاللہ. بٹ جہاں تک ہم دیکھیں کہ ہماری جو مارکیٹ ہے
वो अभी रेंज बाउंड तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर हमारे लॉन्ग टर्म सारी चीजें पॉजिटिव है तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा यहाँ इन्फ्लेशन भी नीचे आ चुकी है, जिस तरह आपने बोला, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ चुका है। उसके साथ साथ रेमिटेंसेस, हमारे मुल्क में सबसे हाईएस्ट रेमिटेंसेस इस टाइम रिकॉर्ड हो रहे हैं। और उस रेमिटेंसेस की टेक्निकली रीजन यही है कि हमारी इतनी ज्यादा आवाम, हमारी इतनी ज्यादा जो वर्क फोर्स है, दे हैव ऑल गॉन अब्रॉड, राइट, एंड नाउ दे आर सेंडिंग दैट मनी थ्रू द लीगल चैनल बैक टू पाकिस्तान। उसकी वजह से हमारा फॉरेन रिजर्व भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसकी वजह से हमारे इन्वेस्टर्स को अच्छी खासी हमारे इन्वेस्टर्स को एक पॉजिटिव सेंटीमेंट प्रोवाइड हो रहा है, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिला रहा है, और उसकी वजह से हमारी मार्केट अच्छी परफॉर्म कर रही है। शेरदिल, तो मुझे बताइएगा, हमारी जितनी यूथ है, आजकल आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, वो बहुत डीपली इन्वेस्टेड है इन फॉरेक्स एंड नॉट थ्रू PMEX व्हिच इज द लीगल चैनल। वो फॉरेक्स में इन्वेस्टेड है और क्रिप्टो में। तो व्हाई आर दे नॉट कमिंग हमारी स्टॉक मार्केट की तरफ या PMEX के थ्रू बाकी ट्रेडिंग करने की तरफ? अच्छा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इसका बड़ा प्राइमरीली रीजन ये है कि हमारी जो यूथ है, या जो मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन, राइट, वो देखते हैं एक अच्छा इंटरफेस, वो एक इजी एक्सेस देखते हैं, और अकाउंट ओपनिंग इजी होनी चाहिए, तो दे साइन अप। क्रिप्टो फॉरेक्स की जितनी भी लीगल इलीगल वेन्यूज हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, उनका साइन अप प्रोसेस इज वेरी इजी। दे आस्क यू फॉर योर ईमेल, दे आस्क यू फॉर योर आइडेंटिटी। वो सिंपल किस्म की KYC होती है, एंड ऑन लाइव व्हाइल यू डूइंग इट, इट हैपेंस। पाकिस्तान में हमने फॉर नो रीजन बैरियर्स टू एंट्री बना दी है। वी हैव आस्क्ड फॉर सो मच डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन को भी इतनी मुश्किल तरीके से पूछा गया है और मांगा गया है कि बंदा जब जाता है, एक आम आदमी जाता है जिसका आजकल का अटेंशन स्पैन ही कम है, वो जाकर उसको फौरन ही गेट्स डीमोटिवेटेड, राइट। बहुत कम लोग होते हैं जो खोलना चाहते हैं, फिर वो खुलवा सकते हैं। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि हमारी आवाम क्यों नहीं इसमें इतनी ज्यादा, द रीजन इज बिकॉज देयर इज नो अवेयरनेस, देयर इज नो excuse me, there is no awareness, there is no market financial literacy हमारी मुल्क में कम है। उसके साथ साथ जो institutions they are not doing as much as they should be, और if they are doing, they are not doing कि आजकल के सिनेरियो में मद्देनजर रखते हुए इनको किस तरह उसको मार्केट करना चाहिए, वो उस तरह नहीं कर रहे। बट अगर आप देखें क्रिप्टो और फॉरेक्स के जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, वो इतना ज्यादा, दे हैव सच अ हाई मार्केटिंग बजट, दे आर स्पेंडिंग एंड दे नो एग्जैक्टली क्या ट्रेंड चल रहा है, किस चीज को टारगेट कर रहा है, कौन सी टारगेट ऑडियंस है। गोरो ने, फॉरेनर्स ने ये चीज रियलाइज की है कि पाकिस्तान इकोनॉमी है, पाकिस्तान में काफी सारा पैसा है, और इसको टारगेट करना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि हर दूसरे हफ्ते, एवरी अदर मंथ वी हैव अ न्यू कंपनी जिसके हम एड्स आइदर सोशल मीडिया या टीवी में देख रहे होते हैं। हमारे ही इन्फ्लुएंसर्स, हमारे ही अदाकार, हमारे ही एक्टर्स, हमारे ही वो पर्सनालिटीज जो जिनको हमारी पूरी का पूरा मुल्क देखता है, वो उनके एड्स कर रहे होते हैं। तो उसका यही मतलब है कि हमारी इंस्टीट्यूशंस और हमारी जो ब्रोकर्स है, उनने इस चीज को दे हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड कि विद टाइम दे हैव टू मॉडर्नाइज, विद टाइम दे हैव टू अडैप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, एंड विद टाइम दे हैव टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। हम अभी भी उसी प्लेटफॉर्म, उसी इंटरफेस में ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहे हैं जो हम 2008 या 2010। हालांकि शेरदिल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने नोटिस किया है कि जितनी आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, अव्वल तो दे डोंट मार्केट, लेकिन जब वो करते हैं, आई हैव नोटिस वो ज़्यादा तरजीह देते हैं टू हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स। लेकिन हमारी जहाँ 24 करोड़ की आवाम है, अगर उसमें से 1% या 2% भी 5-5 हज़ार रुपए डाले और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करे, don't you think that's much more beneficial to the institutions? अच्छा देखें, ओवरऑल अगर हम देखा जाए पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी आबादी है, उसमें से अगर आप देखें कि कितने लोगों के पास स्टॉक मार्केट अकाउंट है, 3 लाख 3.5 लाख फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारे पास स्टॉक मार्केट अकाउंट थे। उसके साथ साथ हमने ये नोटिस किया 3.5 लाख के बाद हमारे जो स्टॉक मार्केट के अकाउंट आगे, वो अभी आ गए 500,000 पे। दैट्स ड्यू टू द बुल रन, एंड दैट्स आल्सो ड्यू टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन। और हमारा जो उसके साथ साथ हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को हमने लाइव कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। आपको फिजिकली आने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसकी वजह से 5-5.5 लाख आ गए। बट आप अगर ये देखें हमारी पॉपुलेशन कितनी है, उस पॉपुलेशन में से बैंक अकाउंट कितने लोगों के पास है, मेरे हिसाब से, करेक्ट, आई माइट बी रॉन्ग, 70 से 80 लाख, मतलब 7 से 8 मिलियन पाकिस्तान में बैंक अकाउंट है। और स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलने की जो प्री रेक्विजिट है वो है कि बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, दैट्स रफली अराउंड 7 to 8 मिलियन, 70 से 80 लाख। 70 से 80 लाख इज ए ह्यूज अमाउंट। और अगर आप देखें कि आपका भी अगर 5 लाख पर आप खड़े हैं और 70 से 80 लाख रुपए, आप 70 से 80 लाख आपके पास
बैंक अकाउंट्स हैं. So even if you double this amount, 1 million हमारे स्टॉक मार्केट अकाउंट्स हो जाए, तो जस्ट इमेजिन द स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन कहाँ से कहाँ चली जाएगी. एक आम आदमी जो अभी इन्वेस्ट कर रहा है वो कहाँ से कहाँ उसको कितना बेनिफिट हो जाएगा, और ओवरऑल हम कितना टैक्स पे करेंगे, नेशनल हमारी आवाम है, हमारी जो इकोनॉमी है उसको कितना फायदा होगा, नेशनल ट्रेजरी को कितना फायदा होगा, और हम इससे अट्रैक्ट करेंगे मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ग्रेट, लवली. सो शेदिल, एक और चीज़ जो मैं सोच रही थी was that हमारे जो masses हैं, right, a lot of them come under freelance, correct? हमारे जो लेबर फोर्स होती है, हमारी जो वर्किंग क्लास है, a lot of them शायद उनके पास कोई इनकम दिखाने का ज़रिया ना हो. तो बस हम अभी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और जब हम वापस आएंगे आई विल डिस्कस विद यू कि क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं या क्या डिफ़िकल्टी लेवल्स हैं एक आम इंसान के लिए फ्रॉम द लेबर फोर्स, फ्रॉम द वर्किंग क्लास टू ओपन अ स्टॉक मार्केट अकाउंट या फिर ए बैंक अकाउंट फॉर दैट मैटर. तो बिल्कुल प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा. दिस इज़ द इनसाइड स्कूप. मैं हूँ मशल खान, हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट शेदिल इस्माइल. वी बी राइट बैक टू डिस्कस मैनी मोर थिंग्स. कहीं नहीं जाइएगा. वेलकम बैक टू द इनसाइड स्कूप, जहां हम बात करते हैं अबाउट फाइनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ न्यूज़. कैसे करंट न्यूज़ आपकी जेबों पे, हमारी जेबों पे, हमारे मुल्क को इफ़ेक्ट करती है और कैसे हम अच्छे डिसीजंस बनाएं ताकि हम इन्वेस्टमेंट सही से और इफ़ेक्टिवली कर पाएँ. मैं हूं मशल खान, आपकी होस्ट. हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट शेदिल इस्माइल, जिनसे मैं अभी सवाल जवाब कर रही थी. शेदिल, तो मैं आपसे पूछ रही थी कि एसेंशली हमारी जो वर्किंग क्लास है, राइट, जो लोगों के शायद घरों में काम करते हैं, जो आपके बार्बर्स हो गए, आपके बुचर्स हो गए, जिनकी शायद डिक्लेयर्ड इनकम ना हो, तो आई एम श्योर उनके लिए स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलना थोड़ा मुश्किल होगा. हाउ कैन वी गो अबाउट दिस? कैन वी डू एनीथिंग अबाउट दिस? अच्छा देखिए, पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने स्टेट बैंक के साथ मिलके और सीडीसी के साथ मिलकर, एससीसीपी के साथ मिलकर इन्हें एक चीज स्टार्ट की जिसको कहते हैं सहूलत अकाउंट. नाउ सहूलत अकाउंट इज बेसिकली एन अकाउंट व्हिच इज मेड फॉर द हाउसवाइफ्स जो आपकी घर की औरतें हैं उनके लिए, स्टूडेंट क्लास, फ्रीलांसर्स और वो सब लोग जिनकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए से कम है, वो शिनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के साथ स्टॉक मार्केट पर ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल सकते हैं. उससे पहले आपको प्रूफ ऑफ इनकम देनी पड़ती थी, उससे पहले आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा देनी पड़ती थी, राइट. अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए से कम है और आप फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स नहीं ट्रेड करना चाहते, टेक्निकल टर्म के लिए माजरत, बट जिन लोग जो देख रहे हैं उनको समझ है फ्यूचर्स क्या होता है, जो फ्यूचर नहीं ट्रेड करना चाहते और सिर्फ रेगुलर काउंटर पे, रेगुलर स्पॉट पे खरीदना चाहते हैं स्टॉक्स और उनके शेयर्स बाय करना चाहते, वो लोग अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं with just email address, बैंक अकाउंट, शनाख्ती कार्ड CNIC और अपना मोबाइल नंबर. और एक शराइत ये कि मोबाइल नंबर अपने नाम पर रजिस्टर्ड होना लाजमी, क्योंकि वो आपकी OTP का जरिया होता है. जी. ओके, ग्रेट. तो सहूलत अकाउंट के जरिए एसेंशली इफ यू आर अ पाकिस्तानी नेशनल, कोई भी शख्स PSX में अकाउंट खोल सकता है. बिल्कुल. इसमें हम बेसिकली जो एक पहले रिस्ट्रिक्शन थी कि पाकिस्तान में काफी सारे लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स हैं, या वो लोग हैं जिनकी कोई फॉर्मल सॉर्ट ऑफ जॉब नहीं है, या वो किसी कंपनी में एम्प्लॉयड नहीं है, वो कोई छोटा सा कोई करीम चला रहा है, कोई गाड़ी में है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई किसी घर में मुलाजमत करता है, वो बंदा भी 1000 रुपए, 2000, 5000 जितना भी महीने का वो सेव कर सकता है, उन पैसों के तहत साथ वो मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोल सकता है ब्रोकर के साथ, और उसके बाद वो अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकता है, जिसके थ्रू वो बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज में. और वो कौन सी कंपनीज हैं? वो 600 वो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में कारोबार कर रही हैं, और उनके प्रोडक्ट्स, उनकी चीजें, उनकी जो वो कंपनीज चीजें बनाती हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं. गाड़ियों से लेकर, कपड़ों से लेकर, पानी की बोतलों से लेकर, प्लास्टिक की चीजों से लेकर, सब चीजें मिलजुल कर 600 वो कंपनीज बनती हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो शेरदिल, मेरा मानना है कि आई पर्सनली थिंक कि हमारी जो
عوام ہے, ورکنگ کلاس, رائٹ, سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کا فائدہ انہیں کو ہے. از دیٹ کریکٹ؟ ان کی ڈویڈینڈ ییلڈز ہوتی ہیں, کمپاؤنڈنگ. اگر ہم فار ایگزامپل بینجامن گراہم یا وارن بفیٹ جو ہمارے فائنینشیل گروز میں آتے ہیں, رائٹ, ایز ٹو سے, تو وہ یہی سکھاتے ہیں کہ کمپاؤنڈنگ کے ذریعے آپ جنریشنل پاورٹی کو ختم کر سکتے ہیں, غربت جو ہوتی ہے. تو ڈو یو اگری؟ جی بالکل. دیکھیں کمپاؤنڈنگ ایک میرے حساب سے 8th یا 9th ونڈر آف دا ورلڈ ہے, اور کمپاؤنڈنگ اگر لوگوں کو سمجھا دی جائے, پڑھا دی جائے کہ کمپاؤنڈنگ کتنی اسٹرانگ ہے, کمپاؤنڈنگ کے کیا اثرات ہیں اور کمپاؤنڈنگ سے آپ کیا کچھ اچیو کر سکتے ہیں, تو میرے حساب سے کمپاؤنڈنگ کو سب سے زیادہ ترجیح دی جائے, سب سے زیادہ اٹینشن دی جائے. دیکھیں آپ کا ایک عام آدمی جو ایک کمپنی میں یا کسی جگہ ملازمت کر رہا ہے یا اس کی کوئی فکسڈ سیلری ہے, وہ بندہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں نہیں افورڈ کر سکتا کہ وہ بندہ اپنی خواہشات, اپنی باقی چیزیں, اپنے بچوں کی ساری چیزیں وہ پوری کر پائے, رائٹ. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ آتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں, وہ بندہ کھلواتا ہے اسٹاک مارکیٹ کا اکاؤنٹ, وہ بندہ آتا ہے آپ کی فائنینشیل دنیا میں اور وہ وہاں سے انویسٹمنٹ سٹارٹ کرتا ہے چھوٹی اماؤنٹ سے, 500, 1000, ہر ہفتے, ہر مہینے یا ہر 2-3 مہینے بعد وہ بندہ اگر سٹارٹ کرتا ہے انویسٹمنٹ, تو وہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایک عام آدمی کی انویسٹمنٹ وہاں سے کمپاؤنڈنگ ٹیکس ان پروسیس تھوڑا ٹائم لگے گا, سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال, بٹ 5 سال کے اندر بٹ اسینشلی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑی اماؤنٹ جمع ہونے کا انتظار نہ کریں, چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ سے شروع کریں, کریکٹ؟ اور شیردر, تھینک یو سو مچ فار بینگ وتھ اس. آئی ریئلی اپریشیٹ آپ نے وقت نکالا اپنے, تھینک یو سو مچ. پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے احمد چنوئے. پلیز اسٹے ود اس. دس از دی انسائڈ اسکوپ اینڈ آئی ایم مشل خان. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک. یہ ہے انسائڈ اسکوپ, میں ہوں مشل خان, اور یہ ایک ایسا شو ہے جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے ملک کو ایک فائنینشلی لٹریٹ پاکستان بنا سکیں, جہاں آپ, میں, ہم سب انویسٹمنٹس میں آگے ہوں, ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور ہماری اکنامک ایکٹیویٹی اچھی ہو رہی ہو ود ان دا کنٹری. انویسٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, ایز آئی سیڈ بیفور, کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جو آپ اپنا کیا کہتے ہیں, پورٹ فولیو بہتر بنا سکتے ہیں, آپ اپنی جنریشنل ویلتھ ایکیومولیٹ کر سکتے ہیں, اور آپ اپنی جنریشنل پاورٹی اینڈ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود فون پہ فی الحال ہیں مسٹر احمد چنوئے, جو ہیں ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج. ہی از آلسو آن دا بورڈ آف ڈائریکٹرز فار پاکستان مرچنڈائل ایکسچینج, جو ہے PMEX, جہاں کموڈیٹیز ایکسچینج ہوتی ہیں. ہی از آلسو آن دا بورڈ آف SNGP, جو ایک بہت بڑی کمپنی ہے, اور بہت ساری اور کمپنیز, جس کی وجہ سے وہ ایک کافی پرومیننٹ بزنس اور سوشل فگر ہے ہمارے ملک میں. تھینک یو سو مچ فار بینگ وتھ اس احمد چنوئے صاحب. My pleasure. How is your trading day going? الحمدللہ, as usual, پاکستان میں جو اس وقت فائنینشیل اسٹیبلٹی آئی ہوئی ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات ٹھیک جا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کر جو ہے وہ ہمیں ایک اچھا برائٹ فیوچر نظر آ رہا ہے پاکستان کی اکنامی میں, پاکستان کی فائنینشیل اسٹیبلٹی میں, اور پاکستان کے جو دوسرے پراسپیرٹی اینگل ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ we are quite confident that the next 6 months will be a game changer for Pakistan, اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ فائنینشلی, اکنامکلی بڑا وائبل ہو جائے گا. لولی. تو سر, مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیونکہ آپ اتنے عرصے سے اسٹاک مارکیٹ کا حصہ لے رہے ہیں, اینڈ یو نو سو مچ, آپ اتنی کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہیں, تو مجھے بتائیے گا ہماری فائنینشیل لٹریسی جو ہے نا, اور فائنینشیل اویئرنیس جو ہے ہمارے ملک میں, وہ بہت کم ہے. تو PSX کیا میجرز لے رہا ہے ٹو امپروو دا فائنینشیل لٹریسی اور اویئرنیس اسپریڈ کرنے میں؟ دیکھیے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو نمبر آف انویسٹرز ہیں, جو UIN جس کو ہم کہتے ہیں, جو ٹریڈ کر رہے ہیں, انہوں نے کبھی ٹریڈ کی ہو یا کبھی اسٹاک ایکسچینج آیا ہو یا اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہو یا ڈیلی بیسس پہ ٹریڈ کرتے ہیں, ان کی تعداد تقریباً 3-3.25 لاکھ ہے, اور اس میں سے بھی ایکٹیو جو ہے اس میں کم ہے. تو پاکستان کی جو 25 کروڑ کی پاپولیشن ہے, اس کے لحاظ سے یہ پینٹس ہے, اور جو ایکٹیو ٹریڈرز ہیں وہ شاید ان کے نمبر جو ہیں وہ لاکھ سے بھی کم ہیں.
तो मैं ये समझता हूँ कि देयर इज लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट और एंटायर नीड फॉर अस कि हम लोगों को जाके एजुकेट करें कि जी फाइनेंशियल मार्केट में जो है वो कैसे एंटर होना है, कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स करने हैं और कैसे पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी में अपना हिस्सा बनना है। स्टॉक एक्सचेंज इस सिलसिले में जो इनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी पेशरफ कर रहा है। अवेयरनेस सेशन जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे चल रहे हैं, मीडिया के ज़रिए, फिर अपना सोशल मीडिया के ज़रिए भी जो है वो हम लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करवा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आने के क्या फ़वाइद हैं, किस तरह वहाँ इन्वेस्ट किया जाए और फिर सबसे बड़ी बात ये कि किस तरह स्कैम से भी बचा जाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे टीजर्स आते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि जी अच्छी तरह सर्टिफाई कर लें, वेरीफाई कर लें कि आप कहाँ अकाउंट खोल रहे हैं और किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ there's a lot of डिफरेंट आपके इंटरनेशनली बेस्ड एक्सचेंजेस, वो अपने एड्स रन कर रहे होते हैं, वो तो मेरे सामने काफ़ी आ रहे होते हैं, लेकिन लोकली मुझे शायद लगता है कि वी नीड टू वर्क अ लिटिल बिट हार्डर अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने में। लेकिन करंटली जहाँ हम एक बुल रन के बीच में बैठे हुए हैं, राइट, वी आर एक्सपीरियंसिंग अ बुल रन, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से किस तरफ जा सकती है? देखिए, मार्केट में हमेशा बहुत बेहतर समझ रहा हूँ पिछले 6 महीने से और आई वाज द वन कि मैंने कई जगहों पे जो है ये बात कही थी कि मार्केट इंशाल्लाह बहुत अच्छी जाएगी, बहुत ऊपर जाएगी और हम लाख का फिगर जो है वो बाय दिसंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब भी मार्केट में काफ़ी गुंजाइश है। उसके 2-3 बेसिक रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि हमारा जो अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव देख लें तो हमारी जो स्क्रिप्ट्स हैं उसका जो प्रॉफिट अर्निंग रेशो है जिसको हम पी रेशो आम इस्तेलाह में कहते हैं वो अभी भी बहुत कम है। हम 5, 5.5 के उस पे हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो 12-13 पर है, लेकिन पाकिस्तान में नॉर्मली 7-8 की पी रेशो पे जो है वो मैक्सिमम हम ट्रेड करते रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से भी मार्केट में 50% एपिटाइट मौजूद है ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट रिकॉर्ड। और साथ साथ दूसरा ये कि 2-3 चीज़ें जो है वो बेहतर हो रही हैं। हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबल है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो $13 बिलियन के करीब हैं। इसके बाद हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत मिनिमल पे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कंबाइंड होकर मैं ये समझता हूँ कि मार्केट जो है वो बुलिश भी रहेगी, अच्छी रहेगी, ट्रेड करते रहेंगे। देखिए, अहम बात ये होती है कि मार्केट का ऊपर जाना नहीं है। अहम बात ये है कि लोगों में ट्रेडिंग हो रही है, बोर्ड पे जो है वो स्टॉक्स खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं और साथ साथ कंपनीज की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है वो तीनों पॉजिटिव इंडिकेटर्स पर हैं और मैं समझता हूँ कि मार्केट बाय एंड लार्ज बेहतर रहेगी इंशाल्लाह। चलें, ग्रेट। तो सर मुझे एक और चीज़ बताइएगा, हम अगर इंटरफेस की बात करें, राइट, और प्लेटफॉर्म्स की, तो लोकली हमारा जो PSX का स्टैंडर्ड किट्स का प्लेटफॉर्म है वो कंपेयर टू इंटरनेशनल, आप बाकी एक्सचेंजेस देख लें, आप उनके ऐप्स देख लें, दे आर ऑपरेटिंग विद सच हाई टेक्नोलॉजी इंटरफेसेस। और हालांकि हमारे इतने आला कोडर्स बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, हमारी IT की जो सेक्टर है इट्स डूइंग सो वेल, डेवलपर्स यहाँ से बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन हमारे इंटरफेसेस आर सो डिफ़िकल्ट टू यूज़ एंड दे आर सो अनप्लेजेंट टू लुक एट। दो व्हाई इज़ दिस? हम इतने बाकी दुनिया के इतने पीछे क्यों रह गए हैं? देखिए, मैं अब इसमें मेरा वर्जन ये दूसरा है कि हमारा इंटरफेस बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल भी है, बट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बहुत सारी चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं जो ऐसा ऐसा कर रहे हैं। आपको ये पता होगा कि तकरीबन 1.5 साल पहले हम चाइना से हमने जो है शेंजन एक्सचेंज से जो है वो हमारा नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लिया था और हम उस पर डाइवर्ट हो गए थे। और उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस भी हैं, मल्टीपल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और मैं ये नहीं कहता कि जी वी आर द बेस्ट, बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है हमारा। बल्कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे मैं बात कर लूँ तो उसके जो ऐप्स को है वो हम मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको इस तरह बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक आम सी घरेलू खातून भी जो है वो उस ऐप पे चली जाए और आराम से जो है जिस तरह बाकी ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं उस पर वो ट्रेड कर ले। तो हमारी कोशिश यही है कि इसी तरह सारे एक्सचेंजेस को जो है वो ऑनलाइन लेकर आ जाएं, इसको मज़ीद सहल बना लें।
जो मेजर प्रॉब्लम हमें हमेशा आता है वो हमारी केवाईसी का आता है, और उस केवाईसी में कस्टमर को देखना कौन कस्टमर ट्रेड कर रहा है, वो लेजिटिमेट अपनी वेल्थ के साथ ट्रेड कर रहा है कि नहीं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पाकिस्तान अब उस फेज से बाहर आ रहा है। हम ग्रे एक्सचेंजेस से या ग्रे वेल्थ से जो है उस फिनोमेना से बाहर आकर हम रेगुलर मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। तो उसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन बाय एंड लार्ज हम चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह और मज़ीद बेहतरी पैदा हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो एसेंशली अगर हम PMEX की बात करते हैं, राइट, तो वो एक ऐसा वेन्यू है जहां आप इंटरनेशनल कमोडिटीज़ बाय और सेल कर सकते हैं, फॉरेक्स पेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं, US इंडिसेस जैसे कि नैस्डैक और डाउ जोन्स, S&P 500। लेकिन PMEX हैज़ नॉट बीन एबल टू मार्केट इट, क्योंकि अभी तक हमारे जितने, अगर मैं यूथ की बात करूँ, राइट, वो एसेंशली इलीगली फॉरेक्स और कमोडिटीज़ ट्रेड कर रहे हैं। तो व्हाट अबाउट द मार्केटिंग ऑन दैट? देखिए, मैंने जब भी इसका पर्पसली जब भी जिक्र किया कि हम PMX को और मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को जो है, जो लोग दूसरी ऐप्स पे जा रहे हैं, इंटरनेशनली जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, उनको हमारे प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हम क्या बेहतरी ला सकते हैं, उस पर एक पूरा रेवोल्यूशन चेंज हम मर्केंटाइल एक्सचेंज में ला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगले 6 महीने इसकी रेवोल्यूशनरी चेंज के होंगे, और इस रेवोल्यूशनरी चेंज में जो है मैं ये समझता हूँ कि जो 70-80% बिजनेस बाहर जा रहा है, दूसरी एक्सचेंजेस पे जा रहा है, वो इंशाल्लाह उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे भी डाइवर्ट हो जाएगा। हमने गोल्ड पे भी बड़ा पेशरफ्त किया है कि किसी के पास 300 रुपए भी अगर हैं और वो गोल्ड में ट्रेड करना चाहे तो हमारी एक्सचेंज पे आके ट्रेड कर सकता है, अपना गोल्ड रिजर्व करवा सकता है जब तो चाहे। वी कैन होप कि हमारे जो इंटरफेसेस हैं वो अनकरीब में विल बिकम मोर प्लेजेंट, करेक्ट? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। Okay, well, thank you so much, sir, for your time. I know कि अपना busy रहा होगा, लेकिन आपने फिर भी हमारे लिए वक्त निकाला. Thank you so much for being with us. Ladies and gentlemen, thank you so much आपने आज ट्यून इन किया। हम शुरू करते हैं अपना आगाज़ एक फाइनेंशियली अवेयर और फुली इन्वेस्टेड इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ। आज हमारा पहला एपिसोड था, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। आई विल बी हियर एवरी सिंगल डे 11 AM Monday to Friday. Thank you so much. This is the Inside Scoop. I am Mashal Khan. Take care. See you tomorrow. Khuda Hafiz.